لله سبحانه وتعالى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، وإلى الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وجميع الأولياء في هذه الدنيا رضي الله عنهم. نفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Untuk anak-anak semuanya, mudah-mudahan kamu semua dijadikan oleh Allah termasuk anak-anak yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan kamu semua diberikan ilmu yang manfaat, maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Untuk ayah bunda, mudah-mudahan semuanya diberi kekuatan lahir dan batin untuk bisa melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dan pembimbing semua anak-anak. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang manfaat, maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا ملجأ من الله إلا إليه. لا حول ولا ملجأ من الله إلا إليه. لا حول ولا ملجأ من الله إلا إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا حفيظ يا نصير يا وكيل
قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا لطيف 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 أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أسألتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا
جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu kepala sekolah yang kami hormati, ayah bunda pengajar dan tenaga kependidikan yang kami hormati pula, anak-anak sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita semua dapat hadir di majelis ini dalam keadaan sehat dan afiat lahir dan batin. Mari kita ucapkan bersama-sama dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita suri tauladan yang baik, yang telah mengangkat peradaban dari peradaban yang hina dari akhlak menjadi peradaban yang penuh dengan hiasan akhlak yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Untuk yang ketiga, saya terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya tahu kamu kepanasan, tapi juga ada yang gak demen. Gak apa-apa ya. Hidup di dunia ada panas, ada dingin. Ya. Kalau tengah-tengah artinya kemampu. Gak panas, gak dingin.
saya doakan semuanya dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, saya cintai, dan semuanya siapa kabeh wis kena kabeh. Pada kesempatan pagi hari ini, mari kita menengok kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda begini, ya, anak-anak dan ayah bunda, man sofaha aliman faka'annama sofahani. Siapa yang berjabatan tangan dengan orang alim, maka seakan-akan dia berjabat tangan denganku. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah menambahkan, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya. Kata Rasulullah, siapa yang duduk bersandingan seperti ini, bersandingan walaupun kamu jauh, ya. Jadi siapa yang duduk bersandingan dengan orang alim, maka dia seakan-akan pernah duduk bersandingan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menjelaskan lagi, wa man jalasa, katanya Rasulullah, siapa yang duduk ma'i fid dunya, bersama saya di dunia, kata Rasulullah, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Nanti kalau pada saat hari kiamat kita semua, ya, akan diajak duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah tanda bahwa kalau kita diajak duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita calon ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kamu kepanasan udah diem aja, ilir-ilir gak apa-apa, yang penting aja melayu. Ya, nah, gitu ya. Kenapa? Balasan kamu adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga adalah nikmat yang tiada banding, tiada batas, ya. Itu adalah kenikmatan yang sejati. Kamu aja habis makan, ya, habis makan mari keleken hoi, oh mangan kok hoi ya. Gimana? Nek mari keleketnya bare. Lok-lok-lok oh ya. Nah, itu aja nikmat, tapi begitu 1 jam 2 jam nikmatnya kemana? Hilang. Tapi nanti kalau di surga kita makan, ya, ya tidak bisa kenyang dan tidak bisa kekurangan. Dalam arti gak luwe yo gak kewareken, enak terus, ya. Tapi kalau kamu kadang-kadang kadung ngawur sarapan engko katene tipe sarapan 2 piring rek lho ngene ya. Habis sarapan 2 piring kurang tak tambani setengah piring, sebabnya kok tipe hilang sak piring setengah. Itu hitung-hitungan kamu itu, ya. Nah, jangan seperti itu. Kalau sudah niat tolabul ilmi, niatlah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, gitu sih. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang di saat namaku disebut tidak membaca sholawat padaku, itulah orang yang bakhil sedunia. Kamu nggak bakhil ya? Saya ulangi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semuanya saja yang hadir di majelis ini, ya. Rasulullah pernah bersabda,
innallaha khalaqa tahtal arsh madinatan. Sudah, perhatikan sini. Yes, pancet hari itu. Ya. Mu'allaqun ya, maktubatan ala babiha. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah menciptakan kota di bawah arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala, yang tertulis di pintunya kota itu, man zaro aliman faka'annama zaroni. Siapa yang berziarah kepada orang alim, maka dia seakan-akan berziarah kepadaku. Itu kata Rasulullah. Wa man jalasa 'indal alim sa'ataini ahabbu ila Allah. Siapa yang duduk dengan orang alim 1 jam, itu lebih disenangi oleh Allah dibanding apa? Min ibadati alfi sana, dibanding dengan ibadah lamanya berapa? 1000 tahun. Jadi kamu nek nurut ganjaran wis gak mentas ngitung ya, gak mentas ngitung ganjarannya banyak sekali. Itulah buat semangat kamu untuk tetap bertahan dalam rangka Isra lan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sekarang baru masuk ke Isra Mi'raj. Isra lugatan itu secara bahasa. Isra itu artinya yaitu apa? Berjalan di malam hari, itu namanya Isra. Makanya kalau kamu malam-malam keluar keluyuran beli roti goreng atau nasi goreng, itu dinamakan Isra. Keluyuran bengi-bengi itu jenenge Isra secara bahasa. Ana wong lanang goreng-goreng bojone ae jauh wengkel. Akhirnya mau wangkel pegel aku. Lambene makne arek-arek gak mingkem belas sowane ya. Mari ono metu teko omah. Bengi-bengi mlaku-mlaku ditakoni karo tanggane, "Cak, kate nandi?" Aku kate Isra. Sajane jawabane paling gampang, aku kate minggat. Udah ya. Jadi Isra itu berjalan pada malam hari. Ya. Tapi menurut istilah ya, yaitu peristiwa menjalankannya Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, letter. Ini adalah simbol hablum minan nas. Makanya Isra Mi'raj ini ada 2 pelajaran, yaitu hablum minan nas. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha dan ketemu dengan Allah, itu adalah jalur ke atas. Ke atas berarti hablum minallah. Makanya orang itu hidup hablum minan nas harus baik, hablum minallah juga harus baik. Nah, ini ya. Kenapa dimulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Kenapa? Karena ini adalah simbol tempat kesucian, simbol tempat segala-galanya, ya. Tempat persatuan ya adalah masjid. Jadi tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita akan melakukan sesuatu, mulailah dengan kesucian dan diakhiri dengan kesucian. Kalau kamu makan, mulai dengan apa? Basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kamu nggak baca Bismillah, kamu makan itu setan ini melok makan.
makanya setan ini lemu-lemu. Lah nek awakmu mangan bismillahirrahmanirrahim ya setane gak uman mangan, makanya setane guru kaya pitu lemu setane sing guru. Ya tuh ya. Oh, pitu manduk-manduk ya. Jadi awali dengan kebaikan, akhiri dengan kebaikan. Nah, itu anak-anak ya. Kemudian kita langsung ke cerita naiknya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini naik ke langit sampai Sidratul Muntaha dan Mustawa dan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pengalaman dari Nabi Musa. Nabi Musa dulu saat minta kepada Allah, ya Allah, saya ingin bertemu dengan Engkau secara langsung. Minta seperti itu selama 40 tahun dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dijiarno wis gak diurus. Begitu sudah 40 tahun ya, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah, silakan pergi ke Gunung Tursina. Begitu ke Gunung Tursina, Nabi Musa saking kepinginnya langsung bertemu dengan Allah, langsung berjalan secepatnya, di stop oleh Allah. Musa, stop, jangan kau teruskan kau berjalan, lepas dulu sandalmu, karena Gunung Tursina ini adalah tempat yang suci, akan terjadi pertemuan antara aku dan engkau. Ini katanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Nabi Musa lepas sandal dulu. Nah, itu ya. Begitu dia dipertemukan oleh Allah, baiklah Musa, aku akan memperlihatkan zatku. Begitu Allah memperlihatkan zatnya berupa sinar yang sangat terang sekali, langsung Gunung Tursina saat itu hancur. Ya, saking hebatnya sinarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi Musa langsung geblak semaput ya. Kenapa? Karena nggak kuat cahayanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Katanya Allah, kamu nggak akan mampu wahai Musa, karena aku dilindungi dengan hijab. Saya tutup dengan hijab sebanyak 70.000 hijab. Penutupnya itu ya. Yang bisa nanti adalah hanya satu, yaitu Muhammad dan umatnya. Inilah hebatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi Musa itu bilang pada Allah, ya Allah, kalau begitu jadikanlah saya bagian dari umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal saat itu Nabi Muhammad belum lahir. Ini hebatnya ya. Kemudian begitu naik ke langit ya, sampai langit itu selesai, terus malaikat Jibril yang ngantar ya, itu bilang, wahai Muhammad, wis nang kene ae wis, aku gak kuat. Lah apa gak kuat? Awakmu iku kekasihku. Jarene Kanjeng Nabi, ayo aku terno ngadep nang Gusti Allah. Akhirnya enggak Muhammad, maaf ya, sorry. Sorry Muhammad, aku gak wani. Ini dari malaikat Jibril. Aku ada munggah Muhammad, aku bakal lebur karena kena sinarnya Allah Subhanahu. Ini pas ke atasnya gitu. Akhirnya Nabi Muhammad itu bilang pada malaikat Jibril, malaikat Jibril, tidakkah engkau diciptakan dari cahaya? Iya, saya ini diciptakan dari cahaya, tapi bukan dari cahayanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan kamu diciptakan dari tanah, tapi diberikan cahaya dari sebagian cahayanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya cari malaikat Jibril, aku timbangan ajar Muhammad wis aku gini ae ngono, wis tandane gini ae. Itu kehebatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu menghadap
Ya, tadi itu mau masuk langit itu Nabi Muhammad itu sudah meletakkan sandalnya, diletakkan sandalnya. Belajar dari Nabi Musa tadi, Gunung Tursina itu lah suci ya, kata kepeduk Gusti Allah karo Nabi Musa. Lah ini di langit itu Nabi Muhammad meletakkan sandalnya. Dilarang oleh Allah, hai Muhammad, jangan dilepas sandalmu, karena langit kepingin kamu injak-injak. Seperti ini. Jadi langit itu kepingin diinjak-injak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah nek mang Nabi Musa kok nyopot sandal, saiki Nabi Muhammad tambah gak oleh nyopot sandale. Maka dari itu ya, sampai ada para ulama ya memberitahukan mulia mana malaikat Jibril dengan sandalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai bilang begitu. Sebab apa? Malaikat Jibril munggah gak iso kepeduk Gusti Allah dengan jarak yang jauh. Kenapa? Karena bukan bagian dari cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah itu Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah yo gak ngeblak. Sebab sama-sama apa? Dari bagian cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya. Anak-anak yang kami banggakan, alhamdulillah mendung. Nek udan ya apa? Enggak apa-apa ya. Paling ya buyar nah. Ya minggir sini udan, gak udan, mendung aja nggak apa-apa. Ini barokahnya Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu ketemu Allah ya, ini Nabi Muhammad diberi kewajiban sholat 50 waktu. Bukan 50 kali 50 rakaat, 50 waktu, 50 sholatan ya. Kalau 50 waktu ya, itu dijadikan betul-betul, insya Allah kamu nggak bisa apa-apa. Satu hari berapa jam? 24 ya. Padahal lingkungan perintahnya sholatnya ping piro? 50, berarti setengah jam pisan kudu sholat nyenyek. Wong sholat luhur ngono keleren diabsen sandale dipoto tret. Dihitung piro sing sholat lah. Apa maneh ping 50 ya mendem-mendem apa? Ya. Iya. Alhamdulillah. Begitu menerima 50 Nabi Muhammad saking tawaduknya, matur suwun Gusti ngoten nggih. Terus turun sampai langit yang nomor 6, ketemu dengan Nabi Musa. Bertemu Nabi Musa, ditanya, "Hei Muhammad, kamu tadi diberi apa oleh Allah?" "Aku dan umatku diperintahkan untuk sholat 50 waktu." Dari Nabi Musa, gak ngarep kuat apa wong-wong iku umatmu cilik-cilik, manasati mau welut-welut. Katanya Nabi Musa ini, lawang umat kowe kau gede ku tak coba ngono gak iso, apa maneh ping 50. Irji fas'alut tafif. Jadi Nabi Musa bali, "Oh Muhammad gak ngarah kuat." Bali oh, jaluk diskon. Yo bahasa ya rada ngetren dhisik le. Masuk keringanan diskon ya. Bali oh jaluk diskon. Begitu diberi diskon apa? Hatta anni khamsan. Diberi diskon 5.
dikurangi Nabi Muhammad saweneng balik ditakoni Nabi Musa maneh didiskon piro 5 karek piro 45 balik wis bali gak ngarep kuat wis umatmu kok cilik-cilik yo gak patek kuat yo males nyatane yo iya iya akhirnya kembali mbok pikir Bang wis akeh ya terus tinggal 5 ini katanya Nabi Musa bali njalu diskon lah dari Nabi Muhammad lah karek 5 diskone 5 lah buyar iki kok lah yo gak oleh apa-apa padha karo awakmu buku rek regane 5.000 didiskon 2.500 mari njaluk maneh njaluk diskon piro maneh 2.500 yo gak botol buyar ya karena tawaduknya Allah Subhanahu wa taala ya tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala Nabi itu bilang pada Nabi Musa Musa aku bolak-balik nang Gusti Allah izin aku karo Gusti Allah wis babalah 5 tak lakonane muga-muga diijabahi Gusti Allah dikai kekuatan lahir lan batin karo Gusti Allah akhire mek 5 dadi enteng enak ngono ae salat subuh ni yo akeh sing lali utawa ngelali tangi ini jam 7 apa mana nek minggu prei mak aku kok aja dibuka gak oleh aku tak saduk iya gak boleh sudah kita lanjutkan tutup apa ini ridho ya aku izin Nabi Musa wis aku tak balik akhirnya Allah memberitahu ya Muhammad ya innahunna khamsu sholawati Muhammad iku mono 5 waktu sholat lailan wa naharan waktu bengi lan waktu esok fadalika ya sing 5 waktu iku ya jarine Gusti Allah padha karo apa khamsina waktu padha karo 50 waktu makanya kon sholat ping 5 ganjarane padha karo ping 50 terus ono maneh iki sajane gak oleh disampaikan cuma digawe pancingan ae tapi udah digawe sih tapi orang itu dalam Islam ya kalau sudah seperti ini ayah bunda sing wis nikah pokoknya dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang sudah nikah itu ganjarannya sholat ya. Orang yang belum nikah sama orang yang sudah nikah itu perbandingannya 1 dibanding 70. Aku main ngomong dong ya ngandani meni-meni iling-ilingin tok kone rapi ganjarane ya oke tapi tak kandani awakmu saiki rapi dibatasi umur piro ki 21 selok ketuaan lah yo selok ketuaan lah ya tak juga no kabeh kuat tunai saya amin ya rabbal gak oleh putus ngaisa anak-anak sekalian ya kita semua melakukan sholat harus diiringi dengan ada orang yang mengatakan sholat kok kayak gawe usolli gak oleh iku ngono tidak sah jawabannya mek ngene tok sing diarani sah iku
nek syarat rukune terpenuhi. Usolli ku jane duduk bagian teko rukun sholat. Apa rukun sholat yang pertama? Saking gelai diapalna. Niat takbiratul ihram makrunatan bin niyat. Takbiratul ihram campur karo niat. Makanya nih sholat gak oleh ngene Allahu Akbar, gak oleh. Karena dalam fikih itu dijelaskan ya, niat itu bersamaan dengan takbir. Contohnya begini, Allahu tengah ini Allah, itu niat sholat zuhur 4 rakaat ya, madhab kiblat makmum lillah ta'ala, baru Akbar, paham? Nah, makanya jangan cepet-cepet. Nah, cepet-cepet itu niatnya kapan? Paham ya? Jadi seperti ini, Allahu Akbar. Bukan kok itu suaranya saking enak, enggak ya. Itu memang harus begitu. Di antara Allahu Akbar di hati harus ditancapkan niat sholatnya. Paham? Sekarang begini, yang nggak boleh itu niatnya setelah takbiratul ihram. Allahu Akbar usolli fardhu maghribi. Nggak boleh. Malah kalau sebelum sholat nyanyi boleh. Ya. Entah apa yang merasukimu, setalah apapun itu buyu ae. Rungokno sih. Sadurunge sholat terus dadak nyanyi entah apa. Saya bareng-bareng entah. Nek ngarep kowe isin. Nek kelas saya bandare gak kelas. Saya jelaskan. Sebelum sholat nyanyi boleh. Kenapa? Karena yang masuk rukun sholat adalah niat ya, bersamaan dengan takbiratul ihram. Paham? Hukumnya adalah sah. Tapi rungokno tapi ini iku berarti wong sing gak duwe tata. Mosok kate sholat iku nyanyi, berarti awakmu on. Kate sholat nyanyi, ya. Boleh sah, tapi nggak punya adab, nggak punya tata krama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya kalau mau ngimami saya bilang anak-anak jangan rame, hentikan bicara, udah diam. Nek kon ngomong ae, engko mari takbir, mari salam yo, sadurunge salam wis dirancang, engko aku ngomong iki. Gitu. Mari salam no. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, kon ayo opo iki men terus. Oh, gombal rupiah nya. Paham? Mari sholat rugi ngene diterusno. Makanya sebelum sholat itu saya bilang gitu ada maksud saya, bukan kok saya benci kamu, enggak. Biar kamu tata krama menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ono toto promoni. Terus ada lagi yang akhir-akhir ini saya bilang pada kamu, anak-anak tolong saku yang di atas diperiksa. Tolong diperiksa saku atasnya, kalau ada duit klitiknya. Duit klitik ini. Iku mohon disak yang di apa disak itu ya? Disaku, kak. Disaku itu berarti di kata tempat lainnya disak. Makanya Jawa itu luwe apa? Disak sing nisor, engko nek pas rukuk, pas sujud tidak jatuh. Lah saya heran yang kemarin masih terjadi ya. Terjadinya ya bagaimana? Rukuk aman. Begitu sujud kelinting
Kok tahu kelam. Umpama kolenya tengno tak jokok ni kita jiret dulu. Masa pasut ke gini. Tapi ngono ya. Mari Rabbi firli warhamni ya. Setelah itu sujud lagi kok iso ngelinding mah. Kok iso ngelinding ibu. Ya apa ada ini? Itu namanya orang yang tidak punya adab, tidak punya tata. Paham anak-anak ya? Berarti setelah ini nggak ada terjadi lagi karena ini sudah ada peringatan Isra Mi'raj dirubah. Itu adalah tata krama kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terus masalah sholat itu juga ada orang yang tanya begini, ya, Pak Ustadz, apakah kentut itu bisa membatalkan wudhu? Jawaban, bisa ya. Anakku sing, itu anakku ya wis gede. Putuku sing cilik iso. Ya, nek ngono ae ya. Lah, terus kalau batal gimana? Ya wudhu. Lah itu masalahnya. Apa masalahnya? Lah sing kentut iku silite kok lapo sing dibasuh rai? Iya. Betul ya? Wong ustaz cerdas dibilang. Awakmu nek kentut iku sing ngisi nopamu? Lah wajahmu ya. Lah raimu. Wajahmu kan yang malu. Makanya sing kok basuh wajahmu. Seperti itu jawabannya. Paham ya? Jadi jangan aneh-aneh. No, sholat itu aneh-aneh. Kentut dikai masalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang manfaat dari orang yang bisa menjaga sholat. Orang yang bisa menjaga sholat 5 waktu. 1, diangkat dari kesusahannya mencari rizki. Ya, apa ngomong rizki ini enak ya? Kamu nggak akan kelaparan bila kamu bisa melaksanakan sholat 5 waktu dengan sebenarnya. 5 waktu ya 5. Wong 5 kok lakoni metel gak oleh. Iku jenenge korupsi. Piro sholat iku kabeh 5 waktu. Sedina iku mangko sholat ping piro? Ping kali. Lah apa ping loro? Kapan ae ping loro iku maghrib kali isya. Lah apa kok maghrib kali isya? Sebabe rame. Kok didolek rame ini tok ini loh. Ya, nggak boleh. Harus 5 ya. Kalau kamu bisa sholat 5 waktu dengan baik, maka rizkimu dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus diantaranya lagi yaitu min azabil kubri, diangkat dari kesusahan di alam kubur. Di alam kubur itu nanti banyak orang yang susah. Kenapa? Karena amal kejelekannya yang dilakukan di dunia. Ini anak-anak. Kalau kamu ingin bebas dari alam kubur, ya siksa alam kubur, maka kamu harus sholat yang rajin, ya. Nanti kalau sholat 5 waktu tolonglah semuanya ke sana, ya. Seperti kemarin itu, ya lumayan sih ada foto-foto itu. Setelah difoto akhirnya sepatu ini lu tambah kek. Apa maksudnya? Udah, kita lanjutkan. Isra Mi'raj ini takarannya pakai iman, anak. Iman, bukan pakai otak. Kalau pakai otak gak nyambung. Sebabnya apa? Sebabnya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai bertemu pada Allah di Sidratul Muntaha dan Mustawa itu dalam waktu yang sedikit. Saya ulas sedikit suratnya, yaitu Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan
itu adalah memakai isim nakiro, bukan isim makrifat. Kalau pakai isim makrifat al-laila itu artinya adalah satu malam penuh. Tapi karena dibaca lailan itu isim nakiro yang artinya sebagian kecil dari malam. Ini bahasa Arab anak-anak. Beda sedikit maknanya sangat jauh. Paham? Nah, makanya di situ menunjukkan kemahasucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Maha Suci Allah yang bisa memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya, adalah seperti proklamasi adanya. Sudah paham ya? Makanya pakai lailan bukan al-laila. Ini dari tafsirannya begitu ya. Kemudian di situ disebutkan bi'abdihi. Ini saya ungkapkan. Bi'abdihi, kenapa Allah menyebutkan bi'abdihi? Ya, yang diperjalankan adalah abdun. Abdun itu ya disepakati oleh ulama sebagian besar, oleh jumhur ulama, abdun itu adalah jasad waruh. Jadi Nabi Muhammad SAW oleh Isra Mi'raj itu sama jasad dan roh. Buktinya apa? Dalam ayat disebutkan bi'abdihi, bukan birruhi atau bil jasadi, tapi bil abdi. Inilah kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingin sesuatu maka mudah sekali untuk diwujudkan. Ini anak-anak sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu pakai otak atau pakai iman? Pakai iman. Nek otak gak nutut ya. Kok iso dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja itu jaraknya 1.500 km. Bayangkan dulu itu hanya ada otak. Nek mlaku ya plinu lah ngono ya. Itu ditempuh selama 3 bulan. Yo gak masuk akal. 3 bulan mestinya dilakukan tapi hanya sebagian malam. Paham? Nah, kalau pakai otak ya, saya tunjukkan ukuran otak. Contoh yang paling gampang ini. Iki arek-arek iki. Iki mesti ono bapak nih ambek ono ibu nih. Iya. Tak takoni sing gawe bapak ana tangan. Lah ayo dong angkat tangan temenan iki. Mudun sih. Mudun. Sing duwe ibu angkat tangan. Oh, mudun. Ono bapak, ono ibu. Iki adalah sebab. Akibatnya adalah ada anak. Itu nek titis. Paham ya? Ada ayah, ada ibu, maka akan keluar anak. Ada sebab metu agi. Iku takaran otak. Paham? Tapi kalau kita berbicara iman, tidak ada bapak pun, tidak ada ibu pun, maka jadi karena Allah yang ingin. Siapa? Nabi Adam alaihi. Kano bapak yo kano ibu ya bisa kan? Kenapa? Karena Allah yang ingin. Yang kedua, ono ibu gak ono bapak asli ini. Sebab saya ke om niru-niru, aku niru Siti Maryam. Gendeng. Paham ya? Siti Maryam itu gak ada bapaknya. Ya, gak ada suaminya. Suaminya itu gak ada, tapi bisa mengeluarkan siapa? Nabi Isa alaihissalam. Paham? Ini ya, kalau pakai takaran otak gak masuk akal.
wong gak ono ing lanang kok iso ngene. Paham? Kon kandel ya karo wis ana ulangan. Sudah. Seperti itu. Ini adalah takaran iman. Wis jelas gak iso dipikir karo akal Udah. Itu yang terakhir. Setan delok jam. Oh. Orang ini. Satu, ya. Rungono dalah awakmu ngelayo mau benggo. Mari ki balik mangan jajanmu dhewe. Dah, terakhir, ya. Bahayanya orang meninggalkan sholat. Kata Rasulullah, amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bila sholatnya bagus maka yang lainnya ikut bagus. Bila sholatnya jelek maka yang lainnya ikut jelek. Kenapa? Karena dalam Al-Quran disebutkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, bila ada orang sholatnya baik tapi isok keji dan mungkar, berarti sholatnya tanda tanya. Makanya kamu harus bisa melakukan sesuatu yang baik diikuti dengan kebaikan. Paham? Aman amana wa amila sholihah. Siapa yang bisa beriman kemudian bisa melakukan apa yang diimaninya. Sudah, yaitu selanjutnya nanti pada saat sebelum hari kiamat, ya. Hari kiamat ini kata dibuka. Begitu dimulai kiamat, dimulai dadadat. Umpamanya gitu ya. Nanti ya. Ono anak kelabang. Jadi min walati akra. Anak kelabang ini ditokno mbek Gusti Allah teko neraka jahanam. Nang donya dolei nomor siji wong sing ninggal sholat. Padahal anak kelabang iki le dawane jagat kulon sampai jagat wetan, tingginya bumi sampai natap lah langit. Ya opo anak kelabang lambokne sak piro? Lah entupe sak piro? Awakmu masih gak dientup lah. Dijai mbek sikile kelabang itu kriyes. Kaya awakmu dadi apa kerupuk musuh slender. Iya. Ya kriyes ajur. Wis gitu aja. Suwi-suwi gak apa sakno delok tambah panas ya. Nah, itu aja saya akhiri sampai sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dibarengi dengan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pesan dari Isra Mi'raj kita setelah melaksanakan Isra Mi'raj, iman kita semakin mantap dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini aja dulu atau didoai langsung. Oh, lanjut doa ya. Kita doa bersama-sama nanti baru dilanjutkan jari. Kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang manfaat, maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan semua yang hadir di majelis ini termasuk ahli-ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم نور قلوبنا وأفكارنا بنور هدايتك، كما نورت الأرض بشمسك أبدا أبدا. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami semua yang hadir di majlis ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah siswa-siswi SMPN 1 Suko semuanya jadi anak yang soleh dan solehah. Berikanlah mereka ilmu yang manfaat, maslahah fiddin wa dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan lahir dan batin kepada seluruh ayah bunda dan kepala sekolah dan semua penghuni di SMPN 1 Suko dalam rangka menuntut ilmu, kekuatan lahir dan batin sehingga dapat menyampaikan ilmunya dengan sebaik-baiknya, sehingga menjadi ilmu yang manfaat, maslahah fiddin wa dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah SMPN 1 Suko ini tempat menimba ilmu yang berguna bagi nusa dan bangsa. Allahumma barik lana fi awladina wa barik lana fi arzakina wa barik lana fi kulli umurina umur dunya wal akhirah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa bihaqqi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taqabbal du'ana ya Allah, taqabbal du'ana ya Allah, taqabbal du'ana ya Allah. Allahumma rabbana bi barakati qira'atil istighasah wa bi barakati hadzal majlis asy-syarif أدخلنا إلى الجنة، أدخلنا إلى الجنة، أدخلنا إلى الجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.